Thank you, esteemed panel, for that enlightening discussion. Next, we have a session called Samvada. It's a discussion between Shri Chandrasekhar Kambada, who is in conversation with Mr. C. Naganna. Jnanapeeth awardee Shri Chandrasekhar B. Kambada is a leading poet, playwright, and folklorist in Kannada. He has published 24 plays, 10 collection of poems, 5 novels, and 16 research books on folklore, theatre, literature, and education, including critical perceptions. He also published an epic poem called Chakori. He has taught at Bangalore University and University of Chicago and was a member, Legislative Council, Government of Karnataka, founder, Vice Chancellor, Kannada University, Hampi, and chaired National School of Drama Society. He has made 5 feature films, several documentaries, and composed music for 6 feature films, documentaries, and TV series. His Kadu Kudure entered into the Indian Panorama in 1987 and won the National Award. His film Sangeeta won the 3rd Best Feature Film State Award. Mr. C. Naganna is the professor of English at Mysore University, a poet, critic, and translator. He has 20 books to his credit, which embraces history, literature, and criticism. Currently, he is the Director of Publication Division, Mysore University, member of Sahitya Academy Award Advisory Board, and President of Mysore Dasahara Poets Meet 2014. Gentlemen, it's a great honor indeed to converse with a very distinguished writer of Karnataka. He has already been introduced to you, and last year also I had the good fortune of interviewing him in the same venue, and this year again that responsibility has come to me, although at a short notice. It is extremely difficult to introduce Dr. Kambar because of his multifaceted personality. He's a poet, a novelist, playwright, and a researcher, administrator. He has played many parts, and so well he has played. And today, I'm going to have a conversation with him, although I am interviewing him again for the second time. 1 year has elapsed, and as the great Greek philosopher said, we never get into the same water twice. So the lapse of 1 year has brought about so many changes in the world, in the intellectual life of Dr. Kambar. Therefore, I think we are going to see a new facet of Kambar during the course of this interview or conversation. First of all, my curiosity is to know how and when Dr. Kambar located that he is a creative genius. There is some creativity in him, how he happened to locate that creativity. Tamma ಸೃಜನಶೀಲತೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ಯಾವಾಗ? ನಾನೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ಯಾವಾಗ? ನಾನು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವನು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಘೋಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಘೋಡಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ನದಿ, ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ ಇದೆ. ಆ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ ಹರಿದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟರ್ನ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೇಲಿ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಪೂರ ಬರ್ತದೆ ನದಿಗೆ. ಮಹಾಪೂರ ಬಂದರೆ
ನಮ್ಮ ಊರು ಈಗಲ್ಲ ಆವಾಗ ಕೊಲೆಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಕೊಲೆಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಲೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಊರಿನವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಯಾರೋ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಆವಾಗ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದರೆ ನದಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಣ ಇದ್ದದ್ದು ತೇಲಿ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ತೇಲಿ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಮೀನು ತಿಂದು ಬಿಡ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಮೀನು ತಿಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಆ ಫಿಗರ್ ಯಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಹೆಣಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ತಿದ್ವು. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಆ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ನಿಲ್ತಿದ್ವು. ಆ ಮನೆ ಹತ್ರ ನಿಂತರೆ ಇನ್ನು ಹುಕ್ಕೇರಿಯಿಂದ ಮಾಮಲೆದಾರ್ ಬಂದು ಅದರ ಪಂಚನಾಮೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ತನಕ ಸುಮಾರು 1 ದಿವಸ ಹಿಡಿತದೆ. 1 ದಿವಸ 2 ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಸಲ. ಆವಾಗ ಆ ಹೆಣ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಹೆಣದ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರು ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರು ಕೊಂದಿರಬೇಕು, ಯಾರು ಸತ್ತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಕೊಂದಿರಬೇಕು ಇದರ ಊಹೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಕಥೆ ಕಟ್ಟರು. ಕಥೆ ಎಷ್ಟು ಕಥೆ ಕಟ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದರೆ, ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಥೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬರೋದು. ಮತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಕತೆ ಕಟ್ಟೋದೆ, ಇನ್ಯಾರೋ ಕತೆ ಕಟ್ಟೋದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಡೀ ಊರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ನನಗನಿಸ್ತದೆ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕತೆ ಕಟ್ಟೋದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಯಲಾಟಗಳಿದ್ವು. ಬಯಲಾಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಬಯಲಾಟಗಳ ಧಾಟಿಗಳಂತೆ, ಅದರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೆರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ನನ್ನ ಮೂಲ, ಈ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯ ಮೂಲವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಊಹೆ. Any creative writer for that matter derives his inspiration from personalities, books, the intellectual environment that prevails, etc., etc. During the course of your creative career, right at the start of your creative career, I must say, who were the influential people, the writers? ಆರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ಲೇಖಕರು ಯಾರು? ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದವರು ಮೊದಲು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಭಾಳ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಓದೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಭಾಳ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ಕವಿ ಅಂತೇಳಿತಂದರೆ ಯಾರು? ಕುವೆಂಪು ಅವರನ್ನು ನಾನು ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಬಂದೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಿನವರು, ಮೇಲಿನವರು, ಕೆಳವರ್ಗದವರು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರು ಈ ಥರದ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರಾದರೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಪದ್ಯ ಓದಿದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಈ ಕವಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕಾದ್ಕೊಳ್ಳದೆ ದಲಿತರಂತೆ, ರೈತರಂತೆ, ನೊಂದವರಂತೆ ಅಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ನೊಂದು ಈ ಪದ್ಯ ಅಥವಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಿತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅವರು ಮಧುರ ಚನ್ನರು, ಆಮೇಲೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ರು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. When an individual encounters a writer of the stature of Dr. Kambar, one is very ambitious to pose many questions in order to extract many answers. Because of the paucity of time, I will jump from one question to the other. Maybe they have internal connection with each other, maybe they are disconnected, but all the same, my curiosity to know and understand Kambar's consciousness at this moment of time would be, I think, very, very relevant. Now, Dr. Kambar wrote such plays as Narcissus and Chalesha, which can be considered to be absurd plays. But he started his career on writing absurd plays. Then at a point of time, he moved towards, this was a kind of a turn, creative turn, shall we say, which attracted, where he made folklore as the fulcrum of his creativity. ಚಾಳೇಶ ಮತ್ತು ನಾರ್ಸಿಸಸ್ ಅದು ಅಸಂಗತ ನಾಟಕಗಳಿಂದ ತಾವು ಜಾನಪದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಂಥ ಒಂದು ಚೋದ್ಯ ಏನು? ಇದು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಆತ್ಮರತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ
ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ತಾತ್ವಿಕರು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾರ್ಸಿಸಸ್ ಕಥೆ ಭಾಳ ಇತ್ತು, ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ. ನಾರ್ಸಿಸಸ್ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ನೋಡಿ ತಾನೇ ಹೇಗೆ ಮಾರು ಹೋಗ್ತಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾದಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ರಾಜ ದಿನಾಲೂ ಒಂದು ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಅವನಿನ್ನೂ ಎಳೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗ, ಅವನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ. ಅವನು ಹೋಗಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇವನ ಸ್ವರೂಪ ಇದು ಇವನ ಸ್ವರೂಪ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ತೇಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ತೇಲಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಿದ್ದಂತೆ. ಅವನು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಿದ್ದು. ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಶವವನ್ನು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎಸೋದು, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಮತ್ತು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬಂದು ಅದನ್ನೇ ಹಾಗೆಯೇ ಹೆಣ ತಿನ್ನೋದು, ಆಮೇಲೆ ನದಿಗೆ ಎಸೆಯೋದು, ಮನೆ ಹೋಗೋದು. ಬಹುಶಃ ಇದು ನಾರ್ಸಿಸಸ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾದ ಕಥೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿತಂದರೆ, ಆ ಕಥೆಯ ಬಗೆಗೆ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮರತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿನೂ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದರೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಅತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆತ್ಮರತಿ ಅದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಣ ತಿಂದ ಹಾಗೆ, ಅದನ್ನು ನೀನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದರೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದರೆ, ಬರೇ ಒಂದು ನೀನು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಬಳಗ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊ. ಅಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಮೂಡಿರ್ತದೆ, ಪಕ್ಕದ ಗಿಡ ಮರ ಮೂಡಿರ್ತಾವೆ, ಹಾರು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಮೂಡ್ತವೆ, ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೋಡ್ತವೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರ್ತೀಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಇವರ ದರ್ಶನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವರೂಪದ ಬಗೆಗೆ, ಸ್ವರೂಪ ದರ್ಶನದ ಬಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಿಯ ಉಪಯೋಗದ ಬಗೆಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಅದೇ ಇದು ಫೋಕ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಥೆ. ಇಂಥ ಕಥೆಗಳಿಂದ ಭಾಳ ಪ್ರಭಾವಿತನಾದೆ ನಾನು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಭಾವಿತನಾದಾಗ ಇದನ್ನು ಚಾಳೇಶ ಅಂತ ಬರೆದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದೆ ನಾನು ಈ ಬಗ್ಗೆ, ನಾರ್ಸಿಸಸ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಿರಿಸಪ್ಪಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಾನು ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. Your contribution to the domain of poetry and drama is immense. You have devoted probably equal energy and time for the creation of poetry and drama. But when it comes to poetry, you have started telling the world, I have something to say, you better listen. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ತಾವು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾವ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈ ಶ್ರೋತೃ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು, ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾವ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗಡೆ, ಅದರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು? ಇದು ನಾನು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಲಿತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಗೋರಾ ಅಂತ ಕಾದಂಬರಿ ಇದೆ. ಗೋರಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ರೈಟರ್ ಅವನು ನಾವು ಅಷ್ಟು ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವನು ನಾನು ಯಾರು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಗೋರ ಇದ್ದದ್ದು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವಿದೇಶಿಯನಿಗೆ ತಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ಇದು ನನಗನ್ನಿಸ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದರೆ, ಇದು ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಯ ಬಂತು ನನಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದೇಶಿಯನಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ನಮ್ಮ ಊರು ಗೌಡನ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಊರುಗೌಡನ ವೇಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಊರುಗೌಡನನ್ನು ಕೊಂದು ಗೌಡನ ವೇಷ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಆಳ್ತಾನೆ, ಇಡೀ ಊರನ್ನು ಆಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕರಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಕರಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದರೆ, ಅವನೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಊರು ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದರೆ ಓರಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓರಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಓರಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ನ ಮುಖ್ಯ ನಾರ್ಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಅದರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ. ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದರೆ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ನೀವು ಬಾಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನೊಬ್ರು ಎದುರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು. ಆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂಥರ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂಥರ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ವಾರಿಯವರೇ ಇದ್ರೆ ಒಂಥರ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಹೇಳ್ತೀರಿ. 10 ಸಲ ಕತೆ ಹೇಳಿದರೆ 10 ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಹೊರತು ಒಂದೇ ಕತೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನೀವು. ಅದು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಕ್ಲೋರ್ಸ್ ಸಾಯ್ತದೆ. ಇವನು ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಫೋಕ್ಲೋರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಫೋಕ್ಲೋರನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಬರಡಾದಂಥದ್ದು ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಬರೆದದ್ದು 63ರಲ್ಲಿ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೋಕ್ಲೋರ್ ವಿಶ್ವ 83ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಫೋಕ್ಲೋರನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಫೋಕ್ಲೋರ್ನ ಥಿಯರಿ ಇದೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಥೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಆ ಚಿಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಡಿಗರಿಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಡಿಗರು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈಡಿ ಪಶ್ಚಿನ ಗೂಢ ಪಾಪ ಲೇಪಿತ ನಾನು ಅಂಥೇಳಿ ಹೊರಟುಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಾನೇ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೊರಟರು. ಬಟ್ ನಾವು ನಮಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಇದ್ದದ್ದು ನೀನು ಎಷ್ಟು ಪಾಪಿಷ್ಟ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸೋದಲ್ಲಿ ಏನು, ಆಡಮ್ ಮತ್ತು ಈವ್. ಆ ಆಡಮ್ ಇದು ಜ್ಞಾನದ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂತಾನೆ, ಆ ಜ್ಞಾನ ಇವನಿಗೆ ಏನು ತೋರಿಸೋದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿತಂದ್ರೆ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಪಾಪಿ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡು ಅಂತ. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಆ ಥರದ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನ. ಸಾವಿದ್ಯಾ ಯಾವ ವಿಮುಕ್ತಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಪಾಪದ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನವ್ಯ ಕವಿತೆಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳವನ್ನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಮೊದಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ. So, sir, there are 2 kinds of writers. One type of writers are writers per se. The other type of writers are academics. You know, Kannada literary world, for that matter, it is a pan-Indian phenomenon all over the country. There are quite a few writers who have been teachers, who are teachers. Now, I am curious to know to what extent your teaching has contributed in the involvement of yourself as a writer. ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂಥ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನೀವು, ಅನಂತಮೂರ್ತಿ, DR ನಾಗರಾಜ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೈಟರಾಗಿ, ಬೋಧಕರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಆಯಾಮ ಏನು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು? ಒಂದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎಳೆಯ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಏನಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೂ ಒಂದು ಕತೆ ಅಂತೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಕತೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ನನಗೆ ನನ್ನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದು ಭಾಳ ಸುಲಭ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಎಳೆಯ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಡನಾಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳಬೇಕು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅನಿಸಿದಾಗ ಮುಖ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ರಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸರ್. In poetry, in drama, in research, your contribution has been very, very substantial. But what is intriguing is that you somehow have not touched the domain of short story. It is very intriguing that being a folklorist, when folklore is full of anecdotes, stories, they are there for the asking. You don't have to search for the stories. They are there, always available. But still, so far, you have resisted the temptation of contributing to this particular genre of literature, namely short story. Is it a deliberate act of keeping a particular genre of literature away from your transaction, or what else it is? ನನಗೆ ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಎಂದೆಂದೂ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅನಿಸಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಒಪ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಅಖಂಡವಾದಂಥ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಆದರೆ ಜನಪದ ಕತೆ ಹೇಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಹಾಗಿರಬೇಕು. ಜನಪದ ಕತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಖಂಡತೆ ಇರ್ತದೆ.
ಯಾವುದೇ ಅನುಭವವನ್ನು ತುಂಡಾಗಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಚಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಜನಪದ ಕಥೆಗೆ ಒಂದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಎಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಎಂಡ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಎಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಅಂತ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಹೀಗಿದ್ದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿ ತಕ್ಷಣ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದರೆ ಅವನು ಈ ದೇಶದ ರಾಜ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೇಶದ ರಾಜ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಕಾಲದ ರಾಜ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಾಲದ ರಾಜ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬ ರಾಜ ಅಂದರೆ ಆ ರಾಜ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಅಖಂಡತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಭಾಳ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಇದು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಕತೆ. ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಪದ್ಯ ಓದುವಾಗ ಜನ ಚಿತ್ತವಿಟ್ಟು ಆಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಿವಿಯಾಗಿ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಪದ್ಯ ಓದ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಬೇಂದ್ರೆಯವ್ರಿಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ವಿಸರ್ಡ್ರಿ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್ ಥರ ಅವರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ಬೇಂದ್ರೆ. ಹಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ so soulfully and infusing such great excitement into his rendering of his own poetry. We love to call you a singing poet. Has it been a deliberate act, the singing, or is it an accident? When did you discover that you are a singer and you can do justice, full justice in fact, to your poetry by singing them? You have been a bard, a singing poet. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎ ವಿಸರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕನ್ನಡ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಈ ಹಾಡುವುದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಈ ಕಲೆ ನಿಮಗೆ ರಕ್ತಗತವಾಗಿ ಬಂತು? ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ರಕ್ತಗತವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಒಂದು. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸಾಹಿತ್ಯ, ಬರವಣಿಗೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟಕವಾಗಿ, ಪ್ರಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಘಟಕವಾಗಿ ಏನನ್ನು ತಗೊಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದರೆ ಶಬ್ದವನ್ನು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನೀವು ಪದ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಜನಪದ ಕಾವ್ಯ ಅದು ಭಾವಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಭಾವದ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಸಣ್ಣ ಘಟಕ ಅಂದರೆ ನಾದ. ಆ ನಾದದಿಂದ ಅದು ಶುರು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಅಗತ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಜನಪದದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹಾಡಿರ್ತಾವೆ ಹೊರತು ಬರೇ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳಂಥ ಪದ್ಯ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿರ್ಬೋದು. ತಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಶ್ರೋತೃಗಳು ಕೇಳೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಒಂದೆರಡು ಸಾಲನ್ನ ಗುನುಗಿ ಸರ್ ಅಂತ. ನೀವು ಅದೆಷ್ಟು ಸಹಸ್ರ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ವೇದಿಕೆನೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಶ್ರೋತೃಗಳು ಕೂಡ ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳೋರಂತೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸಮಕಾಲೀನ ಜಾನಪದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರೆಯೋದು ರೂಢಿ. ಇಸ್ ದೇರ್ a thing like contemporary folklore? What is the inbuilt danger in describing something as a contemporary folklore? As a very distinguished folklorist, have you come across people asking you this particular question? Sir, can you describe what is contemporary folklore? Is it an exotic species or does it exist? What else it is, sir? ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಫೋಕ್ಲೋರ್ ಇರೋದೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇವರೇ. ಒರಾಲಿಟಿ ಸತ್ತು ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನೀವು ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರೇನೋ ಹೊರತು ಒರಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಫೋಕ್ಲೋರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿತಂದರೆ ಅದರಂಥ ದೊಡ್ಡ ಜೋಕ್ ಫೋಕ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದ ಹೋಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್. ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜಾನಪದ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಲ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಲ್ಯಾವೆಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಬರೆದಂಥ ಬರಹಗಳಿಗೆ ಫೋಕ್ಲೋರ್ ಅಂದರು. ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಫೋಕ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲ, ಫೇಕ್ಲೋರ್ ಅಂದರು ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಫೋಕ್ಲೋರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಒರಾಲಿಟಿ ಇರೋದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಫೋಕ್ಲೋರ್ ಇದು ಫೋಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಂಸಾಳೆ ಪರ್ಯಂ, ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರವೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಚೈನಾ ದೇಶ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನಗಳ ಈ
ವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅಂಥದ್ದನ್ನೇನಾದ್ರು ನಮ್ಮವರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊರತಲ್ಲ. ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ. ಕುವೆಂಪು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ making it very clear all along that you value the contribution of Tolstoy greater than the value, as far as our literary output is concerned, than that of Shakespeare. We are curious to know why, according to you, Tolstoy is a greater artist who represents greater values in life than Shakespeare, of whom the whole world is enamored. ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇವರೇ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ಕಥೆ. ಕಥೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕಥೆ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇದು. ಒಂದು ಕಥೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದರೆ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕವೇ ನಾವು ಇಡೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾಟಕ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯೇಶು ನಾಟಕಂ ರಮ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕಾವ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾವ್ಯವೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾರ ಕಾವ್ಯದ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿತಂದರೆ ಕತೆ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತ. ಅವನು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳ ಹಾಗೆ ಅವನು ಕೂಡ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಕಥೆಗಾರ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನ ಕಥನ ಪದ್ಧತಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಹೊರತು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಂಬಿದವನು, ಮಾನವನಲ್ಲಿರುವ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಂಬಿದವನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ರೂಪ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಹಾಗೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದವರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಾಕ್ಷಸರು ಕೂಡ ಬೇಗನೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗಿ 7 ಜನ್ಮ ನೀನು ರಾಕ್ಷಸನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮುಕ್ತಿ ಪಡಿತೀಯೋ ಇಲ್ಲ 7 ಜನ್ಮ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನೀನು ಮುಕ್ತಿ ಪಡಿತೀಯೋ ಅಥವಾ 3 ಜನ್ಮ ರಾಕ್ಷಸನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಜನ್ಮ ಪಡಿತೀಯೋ ತಂದಾಗ ಅಯ್ಯೋ 7 ಜನ್ಮ ಯಾರು ಸಮಯ 3 ಜನ್ಮ ಸಾಕು ಅಂತ ರಾಕ್ಷಸರಾದವರು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಕಥೆ ಇರ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಾಂದಿಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಭರತವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ನಾಂದಿ ಮತ್ತು ಭರತವಾಕ್ಯ ಎರಡರ ಮಧ್ಯದ ಕ್ರಿಯೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ನಾಟಕ ನಮಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಯಾವುದು ಶಾಕುಂತಲ ನಾಟಕ ನೋಡಿ ವಿದೇಶಿಯ ಒಬ್ಬ ವಿಮರ್ಶಕ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಏನು, ಆ ದುಷ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಶಕುಂತಲೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಗಲ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಅಗಲಿದಾಗ ಆ ನಾಟಕ ಮುಗಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಆಗಿರೋದದು. ಆ ಕಾಳಿದಾಸ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಅಲ್ಲದು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ, ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಥೆಯ ಅಗತ್ಯ ಅದು. ನಾವು ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಕುಮಾರನ ಅಗಲಿಸಿ ಮಜಾ ನೋಡೋ ಪೈಕಿ ಅಲ್ಲ ನಾವು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡಬೇಕು. ಅವರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಮಗನೂ ಇದ್ದ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ಸುಖವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ಕಥೆ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಥೆ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಕಥೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸೋದು ಮುಖ್ಯ ಹೊರತು ನಿನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ ನಿನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಇದರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸೋದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಕಥೆ ಅವನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಅಂದರೆ ವಿದೇಶಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಈಗ ಇವನು ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಬರುತ್ತಿರುವನ್ನು ನೋಡಿರೋ ಅಂತೇಳಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕಥೆ ಅದು. ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಭಾಗವತ ಒಂದು ಸಲ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನ್ನ, ಅಯ್ಯ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕುಣ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀನು, ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ನೀನು ಅಂತ. ಅವನು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜಂಪ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಬಂದಂಥವ್ನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 3rd ಪರ್ಸನ್ನಲ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ ಕಥೆ, ಈಗ ಒಮ್ಮೆಲೆ 1st ಪರ್ಸನ್ನಿಗೆ ಬಂದು ನಾಟಕ ಹುಡ್ತದೆ ನೋಡಿ ಆ ಕ್ಷಣ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮೆಥಡ್. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ಸನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು ನಾನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ನನಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಾವು ತಡವಾಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದ್ದರಿಂದ 1 ಗಂಟೆ ನಾವು ತಗೋಬೋದು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೋತೃಗಳ ತಾಳ್ಮೆನ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಲಂಚ್ ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ನಾವೇ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಕಾಲೀನ ಲೇಖಕರ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗಡೆ ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಓವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆಯಿಂದ, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿತು. ಅದು ಯಾವ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ರೈಟರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಅದು ಅಂತರ್ಧಾನ ಆದಾಗ, ರಂಗದಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾದಾಗ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಆತನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಇರುವಂತೆಯೇ ಸೋಸಿ ತಿಳ್ಕೊಳತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾರದು ಅಂತ. ನೀವು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸಮಕಾಲೀನ ಲೇಖಕರಾಗಿ ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಜಾಗೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ ರೈಟರ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಲೇಖಕ ರಂಗದಿಂದ ವಿರಮಿಸಿದಾಗ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಆತನ ಗೈರು ಹಾಜರನ್ನು ನೋಡಿ ದುಃಖ ಪಡೆದೆ ನಾವು. ಕನ್ನಡ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅಳತೆ ಮಾಡುವ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಕ್ರಮ ನೀವೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸಮಕಾಲೀನ ಲೇಖಕರಾಗಿ ಹೇಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಮಕಾಲೀನ ಲೇಖಕನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ? ಇಲ್ಲ, ಅನಂತಮೂರ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಮಹತ್ವದ ಲೇಖಕರೇ. ಬಟ್ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ತೋರುವಾಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್, ಈಗ ಯಶವಂತ ಚಿತ್ತಾಲ್ರು ಹೋದರು, ಚಿತ್ತಾಲ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಹತ್ವದ ಲೇಖಕರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಮನ್ನಣೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಚಿತ್ತಾಲ್ರು ಹೋದಾಗ ಚಿತ್ತಾಲ್ರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನಡುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕಾರಿ ಇಂಥದ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮತೂಕ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಹಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು. ಈಗ 2 ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಗುನುಗ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೋತೃಗಳನ್ನ ತಣಿಸಿ ನಾವು ವಿರಮಿಸೋಣ ಸರ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು 2 ಸಾಲು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದೇನು ಕಥೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿತಂದರೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿತಂದರೆ, ಒಂದು ಹುಲಿ ಒಂದು ಕುರಿ ಹಿಂಡಿಗೆ ಕುರಿಯ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಕುರಿಯ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಆ ಎಲ್ಲ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಲಿ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ವೇಷದಲ್ಲಿ, ಬಹುಶಃ ಪಕ್ಕದ ಕುರಿ ಇರ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುರಿಯನ್ನು ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆವಾಗ ಸೂತ್ರಧಾರ ಬಂದು ಈ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಹಾಡು ನೋಡಿ. ಏ ಕುರುಬರಾಣ ಸತ್ಯುಳ್ಳ ಶರಣ, ಕಾಪಾಡೋ ಕುರಿಗಳನ ಮಾಡುವೆ ನಮನ, ಕಾಪಾಡೋ ಕುರಿಗಳನ. ಗಿರಿಯ ಈರಿಗೆ ಬಂದು ಕುರಿ ಹಿಂಡು ನಿಂತಾವೋ, ಕೋಡು ಕುರುಬನ ಕಾವಲಿರದೆ. ನಿಲ್ಲಲಾರೆವೋ ಶಿವನೇ ಸುಳಿಯಲಾರೆವೋ ಮುಂದೆ, ದಮ್ಮಯ್ಯ ದಯವಾಗು ತಂದೆ. ಹಳೆಯ ದೊಡ್ಡಿಯ ಗುರುತ ಮರ್ತೇವೋ ಕಳಕೊಂಡು, ಮತಿಗಟ್ಟು ಮರುಳ ದೇವಣ್ಣ. ಏ ಕುರುಬರಾಣ ಸತ್ಯುಳ್ಳ ಶರಣ, ಕಾಪಾಡೋ ಕುರಿಗಳನ ಮಾಡುವೆ ನಮನ, ಕಾಪಾಡೋ ಕುರಿಗಳನ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಾವು ಕೇಳಿದೆವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಕೇಳಿದಾಗಲೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತಕರು, ಲೇಖಕರಾದ ಕಂಬಾರರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೀಗೆ ಸುಖಪಡಿಸ್ತಾ ಇರಲಿ ಅವರ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ. ಈ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸವದ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅತ್ಯಂತ ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮನಗಳು. ನಾನು ಕಂಬಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು
ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಂತು ಪದ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇದೆ, ತಾಯಿ ಮಗುನ ಹೇಗೆ ಸುಮ್ಮನಿರಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಇದು ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಳಬ್ಯಾಡ ಪಾಪಣ್ಣಿ ಸಂತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನಿ, ಹಾಲು ಮಾರಿ ಬರ್ತೇನಿ, ಹಾಲು ಗಡಗ ತರ್ತೇನಿ. ಅಳಬ್ಯಾಡ ಪಾಪಣ್ಣಿ ಸಂತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನಿ, ಮೊಸರು ಮಾರಿ ಬರ್ತೇನಿ, ಹಸಿರಂಗಿ ತರ್ತೇನಿ. ಅಳಬ್ಯಾಡ ಪಾಪಣ್ಣಿ ಸಂತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನಿ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾರಿ ಬರ್ತೇನಿ, ಗೆಜ್ಜೆಯ ಉಡುದಾರ ತರ್ತೇನಿ. ಅಳಬ್ಯಾಡ ಪಾಪಣ್ಣಿ ಸಂತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನಿ, ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾರಿ ಬರ್ತೇನಿ, ಬೆಂಡು ಬೆತ್ತಸ ತರ್ತೇನಿ. ಅಳಬ್ಯಾಡ ಪಾಪಣ್ಣಿ ಸಂತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, gentlemen. I would like to request you to please sign the tents. This year, the BLF is not simply about the written word. We have at the festival a wonderful showcase of contemporary art and sculpture. Bangalore Literature Festival, in association with our venue and hospitality partner Crown Plaza Bangalore, Electronic City, proudly presents Forms, Faces, Forces, an exhibition celebrating motives and emotions that books brings alive. Curated and conceptualized by Gallery G, the exhibition is on at the Crown Plaza hotel lobby as well as in the festival area. Crown Plaza is hosting an opening of the exhibition at their lobby today at 6:30 p.m. with complimentary wine and appetizers. Please do stroll over to the hotel lobby at the end of the final session of the day while the grounds are being fogged. The concert by the wonderful Bombay Jayashri will begin shortly afterwards. Thank you.